Hello everyone. Welcome back to the session International Banking and Finance. To be continued with chapter number 6, that is International Bond Market. In previous lecture, we have discussed about Eurobond market, characteristics of Eurobond, advantages of Eurobond financing and distinction between Eurobond and foreign bonds. In today's lecture, we will discuss about types of Eurobond and innovations in Eurobond market. Types of Eurobond. Eurobond can be classified into following categories. First, conventional or straight Eurobond have a fixed coupon usually paid on annual basis. Maturity date when all principal is repaid. विद्यार्थी मित्रांनो, स्ट्रेट युरो बॉन्ड याचा अर्थ असा की ज्या युरो बॉन्ड मध्ये फिक्स कुपन असतं म्हणजे व्याजदर फिक्स असतो आणि हे व्याज जनरली वर्षाने मिळतं. त्याच्यानंतर मॅच्युरिटी डेटला प्रिन्सिपल अमाऊंट परत केली जाते. त्याला आपण कन्व्हेन्शनल किंवा स्ट्रेट युरो बॉन्ड असं म्हणतो. द नेक्स्ट टाइप ऑफ युरो बॉन्ड इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड नोट्स FRN. Floating rate bond notes are usually short to medium term bonds issued with coupon interest rate that floats, that is, goes up and down in relation to benchmark rate plus some additional spread on the basis of point. Each basis point being 100th of 1%. विद्यार्थी मित्रांनो, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स नावावरूनच आपल्याला कळतं हे शॉर्ट टर्म आणि मीडियम टर्म बॉन्ड्स आहेत ज्यामध्ये व्याजदर जो असतो तो फ्लोट म्हणजे वर खाली जातो विथ बेंचमार्क. तर बेंचमार्क रेट प्लस सम ॲडिशनल स्प्रेड. आता हा स्प्रेड किती असतो सांगितलंय तर ऑन द बेसिस ऑफ बिंग 100 ऑफ 1% म्हणजे बेंचमार्कच्या 1%च्या 100 100 म्हणजे 1% पट इतका स्प्रेड असतो म्हणजे वर खाली दर असतो. द रेफरन्स बेंचमार्क रेट इज युजली लिबॉर, लंडन इंटरबँक ऑफर्ड रेट और युरिबॉर, Euro interbank offer rate. The spread added to the reference rate is the function of credit quality of the issuer. The next type of Eurobond is zero coupon bond. Zero coupon bond don't have interest payment. म्हणजे या बॉन्डवर व्याज दिलं जात नाही. Investors in this type of Eurobond may be looking for some kind of tax advantage. आता व्याज मिळत नाही तर मग यामध्ये काय इन्व्हेस्ट केलं जाते तर फॉर सम काइंड ऑफ टॅक्स ॲडव्हान्टेज. Fourth, convertible bonds can be exchanged for another instrument, usually an ordinary share or shares fixed ahead of time with predetermined price of issuing organizations. Convertible bond म्हणजे हे एक वेगळ्या प्रकारचं इन्स्ट्रुमेंट आहे ज्याचं कन्व्हर्जन ऑर्डिनरी शेअर मध्ये होतं. फिक्स अहेड ऑफ टाइम काही ठराविक कालावधीनंतर इक्विटी शेअर्स मध्ये conversion होतं at predetermined price of issuing organization. The coupon payable is usually lower than it otherwise would be. यावर दिलं जाणारं व्याज जे आहे ते कमी असतं. Because convertible bond can be viewed more as equity shares than bond shares. म्हणजे कन्व्हर्टिबल बॉन्ड्स कडे इक्विटी शेअर्स या दृष्टिकोनातून बघितलं जातं कारण त्याचं कन्व्हर्जन इक्विटीमध्ये होणार असतं. द क्रेडिट अँड इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर इन्व्हेस्टर्स आर हायर दॅन विथ कन्व्हेन्शनल बॉन्ड. कन्व्हेन्शनल बॉन्ड जे आहेत याचा अर्थ स्ट्रेट बॉन्ड्स जे आहेत त्याच्यापेक्षा या कन्व्हर्टिबल बॉन्ड मध्ये इंटरेस्ट रेट रिस्क ही जास्त असते किंवा क्रेडिट रिस्क सुद्धा जास्त असते. The fifth type of Eurobond is high yield bond are also part of Eurobond market, a class of bond rather than type of bond.
हाय यील्ड बॉन्ड हा काही एक प्रकार नाहीये, तर बॉन्डचा एक क्लास आहे. which individual investors may encounter. High yield bonds are those that are rated to be below investment grade by credit rating agencies. Credit rating agency त्याचं रेटिंग बिलो इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड मध्ये रेटिंग करतात. Now we will discuss about innovations in Eurobond market. From the base of zero in the late 1950, Eurobond market has grown to an annual volume of new issue that often nears or surpasses the annual volume of new US corporate bond issues. Though innovations in market process and product offering Eurobond market are carved out an important place in the international capital market, providing benefit to investors and borrowers. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की युरो बॉन्ड मार्केट 1950 पासून सुरू झालं. दरवर्षी याच्यात वेगवेगळे बदल होत आहेत आणि हे बदल कशा दृष्टिकोनातनं प्रोव्हाइडिंग बेनिफिट टू इन्व्हेस्टर्स अँड बॉरोवर्स म्हणजे इन्व्हेस्टर्स आणि बॉरोवर्सना फायदे कसे होतील या दृष्टिकोनातनं यात बदल केले जातात. Issuers constantly develop innovative bonds. Many features which are attractive for the investors are also extremely flexible in nature. म्हणजे इश्युअर युरो बॉन्ड जे इश्यू करतात तर वेगवेगळे अट्रॅक्टिव्ह फीचर्स त्यामध्ये ऍड करतात. एक्स्ट्रीमली फ्लेक्झिबल नेचर. Innovation take place when it becomes profitable to better fulfill any of the major functions of international financial sector. These functions include providing appropriate instrument for making payment, facilitating monetary exchange between currencies, facilitating flow of savings towards investment across national boundaries, and providing mechanism for allocating, diversifying, and compensating for risk. Some of the innovative features added to Eurobond market are बघा Eurobond मार्केटमध्ये काही इनोव्हेटिव्ह फीचर्स ऍड केलेले आहेत. पण त्यापूर्वी आपण बघूया युरोबॉन्ड मार्केट मध्ये काही फंक्शन्स काय फंक्शन्स आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो इथे काय म्हटलंय बघा इनोव्हेशन टेक प्लेस वेन it becomes profitable to better fulfill any of major functions of international financial sector. एक इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेक्टरची फंक्शन्स फुलफिल होत असतील तर त्यामध्ये वेगवेगळी इनोव्हेशन्स आपण करत राहतो. These functions आता ही फंक्शन्स कोणती असतात? These functions include providing appropriate instrument for making payment. योग्य इन्स्ट्रुमेंट प्रोव्हाइड करणं for making payment, facilitating monetary exchange between currencies. त्याच्यानंतर थर्ड, facilitating flow of savings towards investment across the national boundaries. म्हणजे इन्व्हेस्टर्स कडनं इन्व्हेस्टमेंट करणाऱ्यांकडे सेविंग्स फ्लो करणं. And fourth one, providing mechanism for allocating, diversifying, compensating risk. Risk compensate करण्यासाठी एक mechanism provide करणं. इन्व्हेस्टमेंट डायव्हर्सिफाय करण्यासाठी मेकॅनिझम प्रोव्हाइड करणं ही सगळी फंक्शन्स आहेत इंटरनॅशनल फायनान्शियल सेक्टरची आणि ही फंक्शन्स फुलफिल होत असतील तर त्यामध्ये वेगवेगळी इनोव्हेशन्स येतात. आता ही इनोव्हेशन्स कोणती आहेत? सम ऑफ द इनोव्हेटिव्ह फीचर्स ऍडेड टू युरो बॉन्ड आर फर्स्ट पे इन काइंड बॉन्ड. In this case, issuer of the bond may choose to pay interest either in cash or in addition to bond with some face value, thereby giving issuer an opportunity to delay the payment of bond at time of maturity of the bond. विद्यार्थी मित्रांनो तुमचा अर्थ लक्षात आला का
की या ठिकाणी इन केस इश्युअर्स ऑफ द बॉन्ड मे चूज टू पे इंटरेस्ट आयदर इन कॅश और ॲडिशनल बॉन्ड. म्हणजे यामध्ये असे बॉन्ड इश्यू केले जातात की त्या बॉन्डवरचं व्याज द्यायचं की त्या व्याजाच्या बदल्यात दुसरे बॉन्ड द्यायचे, याचा चॉईस इश्युअरकडे असतो. additional bond with the same face value and thereby giving issuer an opportunity. आणि अशा प्रकारे इश्युअरला एक संधी मिळते टू डिले द पेमेंट ऑफ बॉन्ड. म्हणजे बॉन्ड परत ची रक्कम परत करण्याला ची संधी म्हणजे उशिरा बॉन्डची रक्कम परत करता येते, त्याची संधी इश्युअर साठी उपलब्ध राहते पे इन काइंड बॉन्ड्समुळे ऍट टाइम ऑफ मॅच्युरिटी ऑफ बॉन्ड्स. दुसरं इनोव्हेशन्स काय? रिव्हर्स फ्लोटर. These are floating rate bonds whereby coupon rate on the bond falls when general level of interest rate in the economy rises. म्हणजे रिव्हर्स फ्लोटर याचा अर्थ काय की या बॉन्डवरचे व्याजदर हे फ्लोटिंग असतात, म्हणजे बदलणारे असतात, वर खाली होणारे असतात. आणि कशा प्रकारे फ्लोटिंग असतात तर जनरल व्याजदराची लेवल जी आहे, जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट जर वाढत असेल तर या बॉन्डचा कुपन रेट कमी होतो, त्याला रिव्हर्स फ्लोटर असं म्हणतात. थर्ड इनोव्हेशन, फायनान्शियल परफॉर्मन्स. Issuer can also issue bonds where coupon rate are tied to the financial performance. म्हणजे जी कंपनी इश्युइंग कंपनी आहे त्या कंपनीच्या फायनान्शियल परफॉर्मन्सवर कुपन रेट अवलंबून असतो. For example, Walt Disney has issued bond with coupon rate tied to the financial performance of several of its film. वॉल्ट डिस्नी यांनी हे बॉन्ड इश्यू केले आणि त्यांचा कुपन रेट हा त्या फिल्मच्या फायनान्शियल परफॉर्मन्सवर अवलंबून असायचा. इफ द फिल्म्स डू वेल अँड गो फायनान्शियली स्ट्रॉंग, कंपनी विल पे हायर कुपन रेट अँड व्हायसे वर्सा. जर ती फिल्म चांगली चालत असेल तर भरपूर पैसे मिळाले तर हायर कुपन रेट पे केला जातो. व्हायसे वर्सा म्हणजे जर नाही तर व्याजदर कमी दिलं जातं. फोर्थ वन, डिझास्टर बॉन्ड. Issuer also issues disaster based on happening or not happening of an event. एखादी घटना घडली किंवा नाही घडली त्याच्यावर हे बॉन्ड अवलंबून असतात. फॉर एक्झाम्पल, इलेक्ट्रोलक्स once issued a bond with final payment that was depended on whether there has been earthquake in Japan. म्हणजे इलेक्ट्रोलक्स यांनी इश्यू केलेले जे बॉन्ड होते त्याचं फायनल पेमेंट कशावर अवलंबून होतं? जपानमध्ये अर्थक्वेक होतो की नाही याच्यावर अवलंबून होता. तर त्याला डिझास्टर बॉन्ड असं म्हणतात. इंडेक्स बॉन्ड. इंडेक्स बॉन्ड मेक पेमेंट that are tied to general price index or price of particular commodity. एखाद्या वस्तूच्या दरावर किंवा जनरल प्राइस इंडेक्सवर इंडेक्स बॉन्डचं पेमेंट त्याचा पेमेंट अवलंबून असतं. फॉर एक्झाम्पल, मेक्सिको हॅज इश्यूड बॉन्ड्स विथ पेमेंट दॅट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ ऑइल. मेक्सिकोने तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असलेले बॉन्ड्स त्यांनी इश्यू केले. सिक्स्थ वन, स्वॅप agreement. In swap, two borrowers raise money separately and then agree to make each other interest payment on one fixed rate and another floating rate. म्हणजे स्वॅप ॲग्रीमेंट मध्ये दोन बॉरोवर सेपरेटली हे फंड रेज करतात आणि एकमेकांशी ठरवतात की व्याजदर एक जण फिक्स रेटने द्यायचं ठरवतो आणि दुसरा फ्लोटिंग रेटने द्यायचं ठरवतो. टुडे स्वॅप इज वाइडली used with estimated 80% of the euro bond issued linked to swap deals. Floating rate notes are debt instrument with coupon that changes periodically according to some predetermined interest rate.
बेंचमार्क लाईक लिबॉर, मिबॉर एटसेट्रा. म्हणजे फ्लोटिंग रेट नोट्स जे आहेत तर त्यांचे व्याजदर कुपन रेट जे आहेत ते बेंचमार्कशी रिलेटेड म्हणजे बेंचमार्कवर अवलंबून असतात. 8.1 झिरो कुपन बॉन्ड आर single payment long-term securities that are not call for periodic interest payment. म्हणजे ज्यावर व्याज दर मिळत नाही ते झिरो कुपन बॉन्ड. These bonds are sold at discount from par and investors entire return is realized at maturity. म्हणजे हे बॉन्ड्स डिस्काउंट वर पे केले जातात म्हणजे फेस व्हॅल्यू पेक्षा कमी किमतीने इश्यू केले जातात आणि मॅच्युरिटी डेटला पूर्ण रक्कम फेस व्हॅल्यू जी आहे ती परत केली जाते. 9th डेब्ट इक्विटी हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंट. कन्व्हर्टिबल बॉन्ड्स त्याला म्हणतात. आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दॅट गिव्स द इन्व्हेस्टर्स राईट but not to obligation to convert the bond into another security, usually into shares at price fixed on issue. म्हणजे या ठिकाणी बॉन्ड्स इश्यू केले जातात आणि इन्व्हेस्टर्सला अधिकार असतो त्या बॉन्ड्सचं कन्व्हर्जन तो कशात करू शकतो, इक्विटी करू शकतो, बट नॉट ऑब्लिगेशन म्हणजे जबरदस्ती नसते. युजली इंटू शेअर्स हे बॉन्ड्स म्हणजे शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केले जातात ऍट अ फिक्स प्राइस ऑन इश्यू. इश्यूच्याच वेळेला त्याची फिक्स प्राइस ठरते. द लास्ट वन डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट लाईक forward, future, contracts, option contracts, swaps, which are used by borrowers and investors to either protect themselves against adverse foreign exchange rate movement. फॉरेन एक्सचेंज रेट मुवमेंट जे होणार असते त्याच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी फॉरवर्ड, फ्युचर, ऑप्शन कॉन्ट्रॅक्ट्स किंवा स्वॅप्स याचा वापर केला जातो. और टू टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ फेवरेबल एक्सपेक्टेड मुवमेंट. फेवरेबल एक्सपेक्टेड अपेक्षित अशी फेवरेबल मुवमेंट असेल तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग केला जातो. So students, today we have discussed about types of Eurobond and innovations in Eurobond market. In types of Eurobond, we have discussed about conventional or straight Eurobond, floating rate bond notes, zero coupon bonds, convertible bonds and high yield bonds. Innovations in Eurobond market, we have seen pay in kind bond, reverse floater, financial performance, disaster bond, index bond, swap agreement, floating rate notes, zero coupon bonds, debt equity, hybrid instrument and derivative bonds. So, in next lecture, we will discuss about foreign currency convertible bonds. Till then, thank you. Happy learning to you. Have a good day.